जय मालकां दी, जय मालकां दी। सो इस तो पहला कि सत्संग शुरू करिए असीं सोचिया कि मालक नाल प्यार करने वाले प्यारे आए हैं, पहला इन्हां दा हाल चाल पुछ लईए। होर सारे ठीक हो तुसीं? अच्छा, धुप्पे बैठे हो, कोई परेशानी तो नहीं आ रही? फिर ठीक है, ठीक है। और वैसे भी जिन्हां दिलां 'च प्यार होवे उन्हां नूं किसी भी हालात में कभी परेशानी आंदी नहीं है। वो तो बस आनंद लैण विच इन्ना मगन हो जाते हैं कि उन्हां नूं बाहरले हालातां दी, बाहरले मौसम की कोई चिंता रहिंदी नहीं है। सो अज दा सत्संग असीं शुरू करिए उस तो पहला एक जीव जिसने अंदर एक लिखती रूप विच जो मालका ने उस पर रहमत की है, उसने वो लिख के सानू दिता और बेनती की कि मालको जीवां नूं जरूर दस्सिओ। ये भलाने तो जीव है जिन्हों का नाम है राजकुमार भलाना, जिला कपूरथला। कित्थे है? जरा खड़ जाने ये जिन्हों ने फरियाद वो पिछे खड़े, इधर अगे आ जाओ ताकि पता लगे कि ये बेनती किहना लिख के दी है तो किहदे बारे दस्सिया जा रहा है। सो तुहाडे सामने जरा हथ खड़ा करते राजकुमार। आ देखो राजकुमार भलाना पिंड जो तुहाडे बिल्कुल नज़दीक ही है। सो इन्हां दी बेनती है या इन्हां ते मालका ने पिछले दिनों च एक रहमत की है, कुछ दिन पहला ही, जिहदे बारे इन्होंने लिख के दिता है। और लिखते हैं कि ये जो विषा है इस बेनती का, वो बारे लिखा कि रूह का सफ़र अते मालिक जी की रहमत द्वारा ये सब न्याज देन नाल होया। यानी विषा है इन्हां दा कि जो बेनती है। की लिखते हैं कि मालिक जी कोट कोट शुकराना, आप जी के चरणों में बेनती है कि मेरी 16/11/2021 नूं अचानक रात के 2 बजे धड़कन बढ़ गई अते मेरा BP 250 के करीब हो गया। धड़कन इन्नी बढ़ी कि मेरे श्वास भी बेकाबू हो गए अते मैनू फौरन रेल कोच फैक्ट्री के हस्पताल दाखिल किया गया। ICU विच मेरी हालत होर भी बेकाबू हो गई। इन्ने हालात माड़े सी कि मेरे परिवार वाले रोन लग पे। उस समय मैं मालका का नाम जपिया, मैं मौत नूं बिल्कुल नेड़े देखिया। हैरानी की गल यह है कि मालिक की रहमत ने मालिक की रहमत नूं, हाँ इन्होंने लिखा मैं मौत नूं बिल्कुल नेड़े देखिया, पर हैरानी की गल यह है कि मैं मालिक की रहमत नूं मौत तो भी नेड़े महसूस किया। यानी मौत तो नजर आई पर मालिक की रहमत मृत्यु तो भी नेड़े मैं महसूस किया। मालिक जी मेरे सामने खड़े सी। मालका ने करिश्मा किया, मेरी रूह नूं अपने कब्जे च किया अते मैं बेहोश हो गया। यानी उस वेले मैं बेहोश हो गया सी। हुण दस दईए कि डॉक्टर ने इत्थे लिखिया कि जवाब दे दिता सी कि इन्हां दे बचण दे कोई चांस नहीं है जो तुहाडे सामने खड़े है। सो दस दे कि मैं बेहोश गया। उस समय मैनू अपने आप की कोई खबर नहीं रही अते मैनू रैफर करके फौरन टैगोर हॉस्पिटल जलंधर भेज दिता गया। उस समय भी डॉक्टरों की टीम ने मैनू वेंटीलेटर ते रखिया अते परिवार नूं कहा गया कि इन्हां दे बचन की संभावना नहीं है, बचन के चांस नहीं है। उस समय भी मेरे प्राणों की रक्षा मेरे मालिक जी ने की। मेरी रूह नूं मेरा कफन देखिया। उस समय मालिक जी का इलाही नूर प्रगट होया अते उस प्रकाश ने उस कफन नूं जला दिता। फिर मालका ने फिर दसदे है कि मैं पिया होया सी कि मैनू नज़र आया कि मैं कफन दे विच पिया तो मालक आए। मालका दे प्रकाश ने मेरे कफन नूं साड़ दिता और मालका ने अपने श्वासां नाल मेरे विच दम भरिया। यानी फिर मालका ने अपने श्वास मेरे च भरे तो जाके मेरी बॉडी विच अमृत वेले जान दोबारा पई। एक किसी चमत्कार तो घट नहीं सी। मालिक की रहमत सदका 4 दिनों विच मेरी रिकवरी हो गई। मैं मालका का कोट कोट धन्नवादी हाँ जिन्हों ने मैनू दोबारा जिंदगी बख्शी
ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਭਲਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨੋਟ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਲੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਖਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਲ 'ਚ? ਚੱਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਂ ਜਾਓ ਬੈਠੋ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਹਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈ, ਡੈਡ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੁਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੋ ਅੱਜ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੁਣਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਜ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਦਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪੰਡਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਈਏ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਈਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ,
ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ, ਆਪਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣੀ ਰਵੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣ, ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇਣ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਮਝਣ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਓ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚਲੀਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਤਰਫ, ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤਰਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਐਸੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਮਝੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਾਜ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਬਾਜ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਧੁੱਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਧੁੱਪ ਦਾ। ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਨਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਨੰਦ ਵਰਸਣਾ ਵੀ, ਉਤਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵਾਹ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਹ ਬੁਰਕੀ ਖਾਧੀ, ਕੀ ਹੈ ਖਾਣਾ, ਬੇਸਵਾਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਦ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਵਾਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਝਿੜਕ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਇਹਦੀ ਝਿੜਕ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਕੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਜੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਜ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਧੁੱਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਨਾ ਜਿਹਾ ਖਰਗੋਸ਼, ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਰੈਬਿਟ ਖਰਗੋਸ਼ ਫੁਦਕਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਬਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਰੈਬਿਟ ਨੇ, ਇਸ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਗਰੁੜ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਬਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਹੱਸ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੰਨੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਾਜ, ਇਹ ਗਰੁੜ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇੜ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਧੁੱਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੂੰਬੜੀ ਆਈ। ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਖਰਗੋਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੂੰਬੜੀ ਆਈ, ਦੌੜੀ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਂਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੌੜਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆਨੰਦ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਨੰਨੇ ਖਰਗੋਸ਼, ਐ ਛੋਟੂ ਉਸਤਾਦ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਚਾ ਬੈਠ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਚਾ ਬੈਠ। ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਜ ਉੜਿਆ, ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ 'ਚ ਪਕੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਡਾ ਕੇ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਐਡੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਣ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਨੇ ਰੈਬਿਟ ਨੂੰ ਪੰਜਿਆਂ 'ਚ ਪਕੜਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਉੜਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪੇੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਾਜ ਵੀ ਔਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਵੀ ਧੁੱਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਜ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਬਿਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਲੂੰਬੜੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉੱਚੀ ਡਾਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਮੋਰਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹੀ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਡਰ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੂੰਬੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਖਰਗੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ,
ਔਰ ਬਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇੜ ਦੀ ਉੱਚੀ ਡਾਲੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਡਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਰੇਗਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ? ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਠੀਆਂ ਔਰ ਪੱਥਰ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਠੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਬਾਜ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਾਂ ਲੂੰਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਚਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੀਵੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੂੰਬੜੀ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਂਦੀ ਬੰਦਾ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਹਾਰ ਕੇ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ, ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲੂੰਬੜੀ ਆ ਗਈ ਬੰਦਾ ਦੁਬਕ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੂਪੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੂਪੀ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਰੂਪੀ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਭਰਪੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਰੂਪੀ ਲੂੰਬੜੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰੂਪੀ ਲੂੰਬੜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਉਡ ਬ੍ਰਿਸਟਨ ਇਸ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ? ਕਲਾਉਡ ਬ੍ਰਿਸਟਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੈਜਿਕ ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਾਦੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੈਜਿਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਾਦੂ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਈਏ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੋਲੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਥੱਕ ਗਏ? ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਸੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, એનર્ਜੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਰਾ ਜੋਸ਼ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਾਦੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੈਜਿਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ।
ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੈਜਿਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਾਦੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਲਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫੇਲ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੇਲ ਜਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਫੇਲ ਪਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਪਹਾੜਾ ਸੁਣਾ ਦੂਏ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 1 ਦੂਣੀ ਦੂਣੀ, 2 ਦੂਣੀ 4, 3 ਦੂਣੀ 6। ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ, ਰੁਕ, ਬੰਦ ਕਰ ਇਹਨੂੰ। ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਗਲਤ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਉੱਠ, ਤੂੰ ਪਹਾੜਾ ਸੁਣਾ ਦੂਣੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਸਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, 1 ਦੂਣੀ ਦੂਣੀ, 2 ਦੂਣੀ 4, 3 ਦੂਣੀ 6। ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਬਸ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਪਹਾੜਾ ਦੂਜੀ ਦਾ, ਦੂਣੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਦੂਣੀ ਦੂਣੀ, 2 ਦੂਣੀ 4, 3 ਦੂਣੀ 6। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਗਲਤ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਦੂਣੀ 8, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹ 20 ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁਕ, ਬੰਦ ਕਰ, ਗਲਤ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਡਾਂਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਸੀ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਰੋਕਣ ਤੇ ਤੂੰ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਰੋਕਣ ਤੇ ਤੂੰ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 10 ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇਗੀ ਤੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਰੋਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ, ਸਾਹਸ ਹੋਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਗਲਤ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਹਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਪਹਾੜਾ। ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਰੋਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਰੁਕਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹਟਣਾ। ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਸ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਸੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਣਕਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ जिस उपदेश से तुम में विश्वास पैदा होता है उसको जरूर सुनो क्योंकि वहीं से तुम्हारे जीवन में बदलाव की शुरुआत होगी। ये चणकिया एक बहुत बड़े, जरा गौर करना, ज्ञानी होया चणकिया, ये चणकिया नीति। हुण वो चणकिया ने एक छोटी लाइन च देखो किड्डा गहरा एक राज दस दिता सानू। की क्या कि जिस उपदेश से, उपदेश का मतलब होंदा जदों कोई सानू समझांदा है, कोई सानू जिद्दां गुरु रहबर समझाते हैं, या कोई साडा बड़ा कोई साडा प्यारा सानू समझाता है कि बेटा आ गल गलत है या आ चीज़ गलत है, तो उन्होंने कहा जाता उपदेश ही साडे जीवन नू एक नवी दिशा देवे, एक नवा रास्ता दिखावे।
ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਸਾਡੇ ਟੁੱਟੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚਣਕਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇ ਤੁਮ में विश्वास उपजता है उसे जरूर सुनो। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਉਪਜਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਤਾਕਤ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਕਾਂਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਕੈਨ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਉਸ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਦੁਬਾਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਹਿਤਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੈਜਿਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਾਦੂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਥੋੜਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਦਾ ਵੋਲਟ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੁਛ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਸਵਿੱਚ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਭੰਡਾਰ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੋ ਆਦਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਦੋ ਆਦਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕਦੀ ਫਾਇਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਕਲਾਉਡ ਬ੍ਰਿਸਟਨ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੈਜਿਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ
कि बिलीवर आर अचीवर। एक छोटी जी लाइन है, की क्या? बिलीवर आर अचीवर, कि जेडे विश्वासी है, जिन्हां अंदर विश्वास है वही प्राप्त कर सकते हैं, वही हासिल कर सकते हैं। तो जिन्हां अंदर विश्वास है नहीं, वो परम पिता परमात्मा तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये तो मतलब विश्वास जरूरी है, समझते हो कि नहीं? विश्वास जरूरी है। हुण जरा तुसी सोच के देखो कि तुसी पहाड़ की चोटी ते जाना, चोटी तो है, पर जे तुहाडे पैर ही सलामत ना होणगे तो फिर तुसी चोटी ते किद्दां पहुंचोगे? ਇਹਦਾ मतलब पैर मजबूत चाहिए जे चोटी ते पहुंचना है। तो जे रब दी रहमतां दी उस उचाई नूं हासिल करना है, खुशियां नूं हासिल करना, तो सानू अपने विश्वास दे पैर मजबूत करने पैणे। जरा गौर करना है। इसलिए जेडे बिलीवर हुंदे हैं ना, यकीन करने वाले हुंदे अपने मालिक ते, वो किसी भी हालात तो कदी डरदे नहीं है, वो किसी भी परेशानी तो कदी घबराते नहीं है, बल्कि हर तरह के हालात का मुकाबला करने वो तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता है कि मैं कला नहीं हाँ, मेरे नाल वो सर्वशक्तिशाली मेरा मालिक हर कदम ते मेरे नाल है। असीं कहंदे ना मेरा मालिक मेरे, तो जे विश्वास है मेरे नाल है तो फिर की डरना? समझते हो कि नहीं? फिर की डरना? एक बार दुबई के अंदर एक मॉल है, उत्थे एक करिश्मा की कह लो एक चीज़ देखने को मिली, क्योंकि असीं तां करिश्मा ही कह दिंदे जो कुछ सीखण नूं मिले, समझण नूं मिले। तो असीं कहंदे रब ने करिश्मा ही कीता, सानूं कुछ समझाया है। हुण जदों असीं उत्थे घुम रहे सी तां की देखिया कि उत्थे एक एरिया सी जिहनूं प्लेग्राउंड कहा जांदा, बच्चिआं दी प्लेग्राउंड। तो उत्थे ना बच्चिआं वास्ते छोटी छोटियां कारां सी, जिह 'च 2.5 3 4 5 साल के बच्चे बहिंदे है, तो रिमोट दे दिंदे ਉਹਦੇ माता पिता के हत्थ 'ਚ कि लो तुसी इन्ने घंटे वास्ते तुहानूं एक कार देती, तुसी घुमा फिरा के वापस इत्थे गड्डी खड़ी कर देनी है, क्योंकि पता कि इस मॉल चों किहड़ा किसी ने घर ले जाना है, इस करके वो टाइम दे दिंदे है। हुण उत्थे असीं की देखिया कि 2 फैमिलियां है, एक बच्चा वो भी तकरीबन 6-7 साल का, तो दूजे पासे भी 7-8 साल का बच्चा है, पर जिहड़ा 7-8 साल का बच्चा बड़ा है वो रो रहा है, वो डर रहा है। जदों अगे कोई दुकान आ जाती, दीवार आ जाती, तो बाप रिमोट नाल, क्योंकि रिमोट नाल गड्डी पर डर जा, हाय बजन लगा सीगे इंडियन नहीं, तो बाप कहता रोना कुछ नहीं हुंदा। अगे बंदे आ रहे, भीड़ है, तो जदों लोगों को अपनी तरफ आंदा देखदा फिर घबरा जांदा, कहता डैडी बच गया, यानी रोन लगी जांदा, वो रोई जाता है। असीं सोच रहे कि घंटे का की फायदा, इहनूं तो रोई जा रहा है, इहदे नाल चंगा चक लो बेचारे नूं, काहनूं दुखी कर रहे हो? समझना जरा। पर दूजे पासे दूजा बच्चा है, वो हस रहा है, ताड़ियां बजा रहा है, डैडी होर तेज। एक कमाल दी गल है, एक उसे ही गड्डी नूं इंजॉय कर रहा है, मजा ले रहा, डैडी होर तेज, तो दूजा उसे ही गड्डी नूं दुख का कारण बना के बैठा, हाय मर गया। कहानी की है? थोड़ा जिहा बह के असीं जदों विचार किया ना, तो साडे अंदर एक जवाब आया, और ये लाइफ नूं बदलण वाला जवाब सी। तुहानूं भी तुहाडे नाल भी अपने दिल की गल शेयर करांगे कि वो जवाब की आया कि दोनों बच्चे स्टीयरिंग फड़ के बैठे हैं, क्योंकि गड्डी का स्टीयरिंग भी है ना, और इदां घुमाई जाते हैं, एक हसदा है तो एक रोई जाता है, हाय मर गया, हुण बच्चा हुण गिरिया। तो जिहड़ा बच्चा रो रहा है वो किते ना किते सोच रहा है कि गड्डी मैं चला रहा है, और उन्होंने पता कि ये गड्डी ते मेरा कंट्रोल नहीं है, हुण बज गया, हुण किसे च टकरा गया, हुण गिर गया, इसलिए वो रो रहा है। तो एक दूजा बच्चा है जिन्होंने पता है कि गड्डी का स्टीयरिंग बेशक मेरे हाथ च है, पर कंट्रोल मेरा पिता कर रहा, मेरा डैडी कर रहा है। तो जे कंट्रोल मेरा डैडी कर रहा है तो मैनू किते बजन नहीं देगा, मैनू गिरन नहीं देगा, इसलिए मैं आनंद लवां पूरा। समझ आई कुछ? हुण जेड़े बंदे हर वेले हाय मर गया, वो रोई रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, किते ना किते उन्होंने भी लगता है कि जिंदगी की गड्डी मैं चला रहा, पर इसका कंट्रोल मेरे हाथ च नहीं है, किते हुण गिरिया, वो हर वेले हाय करते हैं। तो जेड़े बच्चे मन लेंदे हैं कि जिंदगी की गड्डी जरूर मैं इहदे च बैठा आ, पर इहनूं चलाने वाला मेरा पिता, रिमोट उहदे हाथ च है, और वो मेरे नाल है, तो मैनू किते गिरन नहीं देगा, मैनू किते टकरान नहीं देगा, जे सामने मुसीबत आई भी तो मैनू बचाएगा भी। इसलिए मैं जीवन की गड्डी का पूरा आनंद लेना जीवन की गड्डी का, क्योंकि तुहाडा रिमोट है किहदे हत्थ च?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਈ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੋੜ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा, जे तेते विश्वास है कि मेरा जीवन संभालने वाला मेरा मालिक है, मेरा जीवन चलाने वाला मेरा मालिक है, तो फिर मैं जीवन का पूरा आनंद लेना है। मैं मुसीबतां परेशानियां की चिंता परवाह बिल्कुल नहीं करनी। हुण जरा सोच के देखो, तुहानू जिंदगी किहने दित्ती है? किहने दित्ती है? उस मालिक ने, वो परमात्मा ने, प्रभु ने। तो जे तुसीं विश्वास कर लो कि जिहने मैनू जिंदगी दित्ती है, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਵੀ ਉਹੀ, ਇਹ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆਂਦੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਦੀ 'ਚ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਤੈਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਸ ਲਈ ਆਂਧੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਿਰ, जरा गौर ना सुनना, दिल ते लिख लेना कि आंधियां तुझे उड़ा ना सके, आंधियां तुझे उड़ा ना सके, जल भी तुझे डुबा ना सके। आंधियां तुझे उड़ा ना सके, जल भी तुझे डुबा ना सके, अग्नि तुझको जला ना सके। इतना भरोसा पैदा करो अपने भीतर कि कोई मुसीबत तुम्हें हरा ना सके। इतना ना बनाओ अपने आप को, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता च की किया है, कहते तेरे अंदर वो आत्मा है, तू वो है जिन्हों जल डुबो नहीं सकता, अग साड़ नहीं सकती, कोई अस्त्र शस्त्र उन्होंने भेद नहीं सकता, वो है तू। अपने आप को मिट्टी ना समझ, क्योंकि जो असीं समझ लेना है ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮਿੱਟੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂਰੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। इसलिए ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਫਿਰਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਕਿਤੇ ਜਾਨ। ਉਹ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਦਰਦ ਆਵੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ? ਓਏ ਤੂੰ ਸਿਰ ਜਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੈ ਦੌੜ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਦ ਮਾੜੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਦਰਦ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ। ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਬਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੂਰੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੱਥ ਦਾ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਂਗਲੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਦਰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ, ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ? 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਲੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਐਨ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਸਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ, ਕਦੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ, ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਚਲੇਗੀ ਵੀ, ਦੌੜੇਗੀ ਵੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਸਤੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਡੈਡ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਦੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਲੇਗੀ ਵੀ ਔਰ ਦੌੜੇਗੀ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੌੜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੀ ਚੁਣਿਆ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੀ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਯਾਨੀ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਤੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਜੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਮਰਨੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ, ਜਿਹਦਾ ਰੁੱਖੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ।
ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਗਈ, ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ ਗਈ। ਪਤਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਿਲਮਾ ਰਿਡੋਲਫ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਨ 1960 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ 올림픽 ਵਿੱਚ 3 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਦੌੜ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਵੂਮਨ ਦਾ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀ ਰੇਸਰ ਬਿਲਮਾ ਰਿਡੋਲਫ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੇ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 올림픽 ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 올림픽 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਰੇਸ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਮਾ ਰਿਡੋਲਫ ਇੱਕੋ ਹੀ 올림픽 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 3 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਐਥਲੀਟ ਸੀ, ਰਨਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ 올림픽 ਵਿੱਚ 3 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। 3 골ਡ ਮੈਡਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ 3 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਮਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੇ, ਇਹ ਚਲੇਗੀ ਵੀ ਔਰ ਚਲੇਗੀ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਨਰ ਬਣ ਕੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਫਿਰ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੇਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 골ਡ ਮੈਡਲ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਦੂਜਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲੀ ਡੇ ਫੋਰੈਸਟ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਲੀ ਡੇ ਫੋਰੈਸਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਇੰਸ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਖਬਰ ਆਈ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫੋਰੈਸਟ ਨੇ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਫੋਰੈਸਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ ਨਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਤਵਾਕਰਸ਼ਣ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਪਾਵਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸੀ ਬਲੀਵਰ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਬਲੀਵਰ ਸੀ, ਬਲੀਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਨ 1969 ਯਾਨੀ ਸਨ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਲੋ ਯਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਨਾਸਾ ਦਾ ਜਾਬਾਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ, ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪੈਰ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਜਮਾਏ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਜਮਾਏ? ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ, ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਹਿ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਫੁਰ ਉੜਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਲੀਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਚੀਵ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਸਿਲ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਰੈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੂਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? और जब विश्वास ना कोशिश की तो कोशिश करने वालों की कभी तो तुसी हारना है या जितना है, तो फिर कोशिश करते चले जाओ, विश्वास नाल कोशिश करते चले जाओ और उदों तक कोशिश करते रहो जब तक कामयाबी कदम च ना आ जावे। बोलो समझ दो, क्योंकि कामयाबी हासिल करनी ऐदा नहीं है कि बैठे तो भूआ जी ने आके लड्डू दे दिता, लै पुत खा लै, या मासी आई डब्बा लैके लै पुत अद्ध बर्फी का टुकड़ा खा ला। कामयाबी ऐदा लड्डू बन के नहीं आती, कामयाबी तो मेहनत करके हासिल करनी पैंदी है, सट्टा खा के हासिल करनी पैंदी है। इसलिए इत्थे हुण आखिरले वचनां 'च गल कवांगे, आखिरले वचनां 'च कि जो कमजोर था पत्थर, जो पत्थर कमजोर था वो चोट पड़ने पर कंकर कंकर हो गया। कंकर कंकर समझ दो ना, चूर चूर। जो पत्थर कमजोर था वो चोट पड़ने पर कंकर कंकर हो गया, और जो था अंदर से मजबूत वो चोट पड़ने पर भोले शंकर हो गया। समझदे हो कि नहीं? एक पत्थर हुंदा है ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਥਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨਿਕਲ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਹ ਸੈਣੀ ਥੋੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਕਰ ਕੰਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਖਰ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਮਰ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਲਾਲ ਹਾਂ। ਲਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਕਿਹਦੇ ਲਾਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਪ ਦੇ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜ ਗਿੱਦੜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਦਹਾੜਦਾ ਘੁੰਮਦਾ, ਤਾਂ ਗਿੱਦੜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਬਾਪ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਟਕਰਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਕਰ ਕੰਕਰ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜੋ ਖੁਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਥਰ ਤੇ ਚੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਟੁੱਟੋ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਹਾਏ ਮੈਂ ਬਿਖਰ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਰੋਵੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਟਕਰਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗੀ। इसलिए कमजोर था जो पत्थर, वो चोट पड़ने पर कंकर कंकर हो गया। जो था भीतर से मजबूत, वो चोट पड़ने पर भोले शंकर हो गया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਦੇਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਰ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ? ਹਰ ਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਦੇਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਭ ਦੇ। ਐ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ। ਤੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਕੰਕਰ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਰ? ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੰਕਰ ਯਾਨੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ, ਲੁੱਟ ਗਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਈ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹੂਰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੀਰਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਲਟੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਬਾਲਟੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਐਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੜਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਗਲਾਸ ਕੇ ਜਿੰਨਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਬਾਲਟੀ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟਾ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਹਸ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪੇ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉੱਚਾ, ਉੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਜ ਨੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਜ ਨੇ ਲੈ ਧੁੱਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਜ, ਖਰਗੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਲੂੰਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਲਾ ਆਨੰਦ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਲੇਗਾ ਉਹ?
ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਉਹਦੇ ਫਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰੀਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼, ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲਾ ਦਿਓ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਿਆ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਤੁਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਮਜ਼ਾ? ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੰਕਰ ਫੇਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਪੱਥਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਉਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣਨਾ ਆ ਜਾਓ, ਦਰਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਭਗਵਾਨ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਿਆ, ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਛੁਪੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੂਰਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਸੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਪੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਰ ਬੀਜ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਸੇ ਮਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਜੋ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਲਮਾ ਰਿਡੋਲਫ ਉਹ ਪੋਲੀਓ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਂधियां तुझे उड़ा ना सके, जल भी तुझे डुबा ना सके, अग्नि तुझको जला ना सके, इतना भरोसा पैदा कर अपने आप में कि कोई मुसीबत तुझको हरा ना सके। करो अपने अंदर भरोसा। हुण कह दियो कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा। मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां रहमतां नाल, मेरिया झोलियां रहमतां नाल, मेरिया झोलियां रहमतां नाल। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत ज्यादा। हंस के दिखाओ। इदां ही मालिक तुहानू खुश रखन, आने वाला समा खुशियां भरिया होवे, कामयाबी भरिया होवे। और यही हुण अंत में साडी अपने मालिक दे चरणों च अरदास है कि मालिक तुहाडियां सब दियां तकलीफां, दुखां, दर्दां, परेशानियां नूं दूर करन। तुहाडे अंदर इन्नी हिम्मत, इन्ना हौसला, इन्ना साहस, इन्ना विश्वास पैदा करन कि तुसीं माड़ियां मोटियां या बड़ियां तो बड़ियां मुसीबतां नूं भी इदां चुटकी वजा के, जिद्दां पता कहंदा मेरे बाएं हाथ दा काम है कि लै ये मेरी मालिक दी रहमत दे सामने ये दुख तकलीफां तो बाएं हाथ दा काम है। आ गईयां है कोई दुख ਤਾਂ ਕਬੋ ਆ ਗਿਆ, ਐਦਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਸਮਝ ਗਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਸ ਲਈ, ਫੜੋ ਦੁੱਖ ਨੂੰ। ਆ ਗਿਆ ਦੁੱਖ, ਔਰ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ।
ਭਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਪੂਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਪੂਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਪੂਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਾ ਮੇਰੇ। ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਰਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਰਾ, ਹੋਰ ਉੱਚਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਔਰ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਮਾਲਿਕ عطا ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? 12, ਔਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? 14, 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ 11ਵੀਂ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ 11ਵੀਂ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੀ 2021 ਦੀ ਆਖਰੀ 11ਵੀਂ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਲਾਸਟ 11ਵੀਂ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਲਈਆਂ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਰਸੋਂ 14 ਤਰੀਕ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੋਨਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦਾ? 29 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ 29 ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 14 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ 29 ਨੂੰ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।